आपको निश्चय भिडटी भल लगे रही अति बड़ अति बड़ अति बड़ अधिकांश समय रमणी गहन रे आसे रमणी सानिध्य लाभ कर मो स्त्री गहन स्त्री आ पुरुष गहन रे पुरुष आपण पुरुष भितर पुरुष नारी भितर नारी हाँ गोटे स्त्री लोकर जहाँ थाए जगन्नाथ तक से अच्छे द्रौपदी कुरुसभारे लक्ष्य वस्त्र दे लज्जा निवारण करूँ सुना थाली रे भोग थाली टेकी देथिलु जगन्नाथ महाप्रभु होउचंती एकमात्र पुरुष ओडिया व्यास तांको आम उत्कर व्यास बोली कहा जाए। श्री जगन्नाथ दासंक सहित श्रीकृष्णंकर अनेक सामंजस्य अच्छी। आजिर आध्यात्मिक भिडियो रे आमर श्रीमद् भागवत लेखक अति बड़ी जगन्नाथ दास को अति बड़ी ना किए देथिले व्यासदेव कृत संस्कृत भागवत को सरल सुललित ओडिया भाषा रे लेखि सी आज चिर अमर होइचंती। तांको अति बड़ी ना किए देथिले केउ स्थान रे देथिले आ केउ अवस्था रे देथिले से विषय मु आज आपण माननकु अवगत करैबी। आपण निश्चय भिडियोटी भल लगे प्रताप रुद्र देव शासन समय कथा सेतबळे श्रीमान गौरांग महाप्रभु उत्कल अभियान रे श्रीक्षेत्र को आसचंती। एही समय रे महाप्रभु थरे तांक संगी गहन रे तांक परिक्रम गहन रे श्रीमंदिर बेढ़ा परिक्रमा करुछंती। महाप्रभु जेतबळे मंदिर को आसंती से भावाविष्ट हो जाती। महाप्रभु थिले बाहरे गौर अंतरे कृष्ण राधा भावनित से थिले प्रेम अवतार से राधा भाव रे थिले भावित। श्रीमान गौरांग महाप्रभु थिले प्रेम पुरुषोत्तम से भगवान को राधा भाव रे भावित हेउथिले। जेतबळे भगवान श्रीमान गौरांग महाप्रभु बेढ़ा परिक्रमा करू करू देखिले कल्पवट मूल जगन्नाथ दास बसचंती एवं व्यासदेव कृत संस्कृत भागवत को ओडिया रे लेखि ताकु सुंदर सरल एवं सुललित कंठरे गान करुछंती। ए भागवत श्रवण करी श्रीमान गौरांग महाप्रभु मंत्रमुग्ध हो जाइथिले एवं से तांकु तत्क्षणात आलिंगन करी कहिथिले अति बड़ अति बड़ अति बड़। सेठु महाप्रभु कहले तुम आइठारु अति बड़ी जगन्नाथ दास। मंदिर परिसर मध्यरे कल्पवट मूलरे तांक संगी सहचरंक गहन रे महाप्रभु तांकु अति बड़ी नाम रे नामित करथिले। जगन्नाथ दास होचंती पंचसखा जुगर भक्त कवि। अच्युत अनंत जशवंत बलराम जगन्नाथ ये सब भले पंचसखा जुगर कवि। तन्मध्यरु आमर ओडिया व्यास तांकु आम उत्कर व्यास बोली कहा जाए जगन्नाथ कहीं सी जेहेतु व्यासदेव कृत संस्कृत भागवत को ओडिया रे सुंदर सरल सुललित भाव रे लिखिछंती सेथिपाई तांकु कहा जाए उत्कर व्यास। परंतु से भागवत आज प्रति ओडिया घरे परिचित। कथित अच्छी जे श्री जगन्नाथ दासंक सहित श्रीकृष्णंकर अनेक सामंजस्य अच्छी। भगवान लीला पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण द्वापर जुगरे भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रे राति 12 जन्म होते। आमर ओडिया अति बड़ी जगन्नाथ दास से भाद्रव मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि रे दिन 12 जन्मग्रहण करथिले। भगवान लीला पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण जन्म होते बुधवार। आमर जगन्नाथ दास जन्म होते ठीक से बुधवार। फरक एति सी जन्म हेले कृष्ण पक्ष रे ये जन्म हेले शुक्ल पक्ष रे। आ सी जन्म होते बुधवार राति 12 ये जन्म हेले बुधवार दिन 12 एणु कह जाए कथित अच्छी जे स्वयं भगवान
ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରୂପରେ ଆସି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ଗାନ କରୁଥିଲେ ସେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନାରୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଭାଗବତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଉଥିଲା। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ। ସେତେବେଳେ କିଛି ଖଚୁଆ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମହାରାଜ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ରମଣୀଙ୍କ ଗହଣରେ, ଆଉ ସେ ରମଣୀ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜା କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ସେ ପୁଣି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତମ ଡକ। ମହାରାଜା ଡକେଇ ପଠେଇଲେ। କହିଲେ କି ଆସେ ତମର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ତମେ କାଳେ ରମଣୀ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛ। କହିଲେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗହଣରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁରୁଷଙ୍କ ଗହଣରେ ପୁରୁଷ। କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରୁଷ, ନାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ନାରୀ? ହଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ ସେତେ ମୁଁ ରାଧା ଭାବରେ ଭାବିଥାଏ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇ ପାରିବ? ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସେଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ହେ ଠାକୁର, ତୁ ତ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭକ୍ତର କହୁଛୁ, ଭକ୍ତର ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପ ତୋରୁ, ଭକ୍ତ ତୋର ତୁ ଭକ୍ତର। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ମୃଗୁଣୀ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ଡାକିଥିଲା ତାକୁ ତୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ କୁରୁସଭାରେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ତା ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ତୋତେ ଡାକିଥିଲା କ୍ଷୁଧାରେ, ତାକୁ ଶ୍ରୀହସ୍ତରେ ସୁନା ଥାଳିରେ ଭୋଗ ଥାଳି ଟେକି ଦେଇଥିଲୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବିପଦରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, କାରଣ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଲେଖିଛି ନା, ଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ତୋ ସୁଖ ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଛି। ଯଦି ମୁଁ ନାରୀ ଗହଣରେ ପାଠ କରିଛି, ତେବେ ମୋର ତ ଥାଏ ନାରୀ ଭାବନା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ ତମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସୁଛ ନା ନାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ସେଠୁ ନାରୀ କରିଦେଲେ। એટલે ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଗଲା, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଯାହା ଥାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ସେଇଆ ଅଛି। ସେଠୁ ରାଜା ମାନିଲେ, ନା ନା, ତୁମ ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଏବଂ ତୁମର ଭାବ ଅନୁସାରେ ସେ ତୁମକୁ ବେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ସେ ପୁଅ ହେଉ, ଝିଅ ହେଉ, ପୁରୁଷ ହେଉ, ଯୁବା ହେଉ, ବୁଢ଼ା ହେଉ, ବୁଢ଼ୀ ହେଉ, ସବୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଉତ୍କଳର ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ ହେଲେ ଉତ୍କଳ ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁର ଏବଂ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରାଣ, ଜଗତର ଜୀବନ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ, ବିଶ୍ୱର ନମସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ। ଏହା ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପ୍ରମାଣ କରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଇତ୍ୟବସରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ଦେହ, ମନ, ପ୍ରାଣ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ। ଠାକୁରେ, ତୁ ମୋର, ମୁଁ ତୋର, ଏ ଦୁନିଆର କେହି ନାହିଁ ମୋର, ବା କିଛି ନୁହେଁ ମୋର। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯାହାଟା ହେଉଛି ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି, ଯାହାଟା ହେବ ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ହେବ, ଯାହାଟା ହେଇଛି ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଛି, ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଠାକୁରେ, ସବୁବେଳେ ମୋତେ ମୋ ଭାବ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ରଖ। ତାର ଯେମନ୍ତ ଭାବ ଦେଖି ନାବ ମୁଁ ଦିଅଇ ସଳଖ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ତୁମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପରି ଡାକିବ, ସେ ତୁମ ଡାକ ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଡାକଟା ଡାକ ଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର। କେମିତି ନା, ଯେଉଁଭଳି ଡାକିଥିଲା ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ଦାସିଆ ବାଉରୀ, କରମା ବାଇ, ମା ମୀରାବାଇ, ସେମାନେ ତ ଏ ଯୁଗର ଲୋକ ନା, ସେମାନେ ଆଜି ମରି ମଧ୍ୟ ଅମର। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସବୁଦିନେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛେ ଏମିତି କାମ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆମକୁ ମନେ ପକାଉଥିବେ। ତାହେଲେ ଯାଇକିନା ଆମ ମାନବ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେବ, ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓମ୍।